Hello students, a very good morning to all of you. Today we are going to see a new unit, that is our fourth unit and the last unit we are going to start today. From the last unit we will see a new poem, that is 4.1, first poem of fourth unit, that is The Vet. Now what is mean by vet? Vet is a short form of veterinarian. Veterinarian means what? जनावरांचा डॉक्टर, जनावरांचा वैद्य. means in short we can say vet. VET, vet म्हणजे जनावरांचा डॉक्टर. Now the vet. First I will read the poem, then I will explain it. The Vet, page number 77. To be a successful and competent vet needs knowledge exceedingly wide. For each of the patients he is likely to get possesses a different insight. He must know why the cat is refusing her milk, why the dog is not eating his bone, why the coat of the horse is not shining like silk, why the parrot does nothing but groan, why the duck and the chickens are falling to lie, why so faint the canary bird sings, and if he is called to the zoo he must say an incredible number of things. If the lions caught a cold, if the zebra is getting old, if the centipede has trouble with his feet, if the hippo is feeling ill, if the bison's got a chill, if the Arctic fox is suffering from heat, if someone virulent diseases has attacked the chimpanzees, if the tortoise hasn't stayed for several years, if the bear too full of buns, if the cobra eats her sons, if the panther has a wife who chews his ears, if giraffe had a tiff and their necks are feeling stiff, if hyenas will not laugh at keeper's jokes, if the monkey pinched his tail, if the rhino's looking pale, if the elephant eats paper bags and chokes, if the camel hurts his hump, if the kangaroo won't jump, if the crocodile turns cannibal and bites, they run away and get that omniscient the vet, and accept him to put everything to rights. Profoundly I pity the vet who must learn such a very great deal for his pay. My son, I advise you most strongly to earn your living an easier way. Don't attempt to attend the zoological crowd. A far more advisable plan is to call yourself doctor and so be allowed to treat the illness of man. Now this poem is an advice of one father to his son. ही जी एक कविता आहे, ही कविता एका वडिलांनी आपल्या मुलाला केलेला सल्ला आहे. आपल्या मुलाला आपण म्हणू शकतो करियर गायडन्स, त्यानं त्याचं जे काही करियर ठरवलेलं असेल त्या करियरबद्दल गायडन्स केलेलं आहे. म्हणजे तो जो मुलगा आहे त्याने कदाचित मी वेट होणार म्हणजेच जनावरांचा डॉक्टर होणार असं त्याचं ध्येय आहे. म्हणून त्याचे वडील त्याला सांगतात की जनावरांचा डॉक्टर होणं इतकंही सोपं नाही का, ते आपण इन द पोयम पाहूयात. फर्स्ट स्टांजा. To be a successful and competent vet needs knowledge exceedingly wide.
नाव टू बी अ सक्सेसफुल अँड कॉम्पिटंट वेट. सक्सेसफुल म्हणजे अर्थात यशस्वी, अँड कॉम्पिटंट वेट मीन्स हिअर इट्स मीनिंग हॅविंग व्हेरी गुड नॉलेज अँड ॲबिलिटी. म्हणजे सक्षम आणि विस्तृत ज्ञान असलेला, म्हणजे नीड्स नॉलेज एक्झिडिंगली वाईड. म्हणजे जर का तुला अगदी यशस्वी, कुशल, सक्षम किंवा विस्तृत ज्ञान असलेला जर जनावरांचा डॉक्टर बनायचा असेल, नीड्स नॉलेज एक्झिटिंगली वाईड, तर त्यासाठी काय लागेल? नीड्स नॉलेज म्हणजे तुला त्यासाठी खूप ज्ञान आत्मसात करावं लागेल. एक्सिडिंगली वाईड, एक्सिडिंगली मीन्स व्हेरी मच, खूप जास्त. म्हणजे तर त्यासाठी तुला खूपच जास्त ज्ञान आत्मसात करावं लागेल, खूप जास्त ज्ञानाची प्राप्ती करावी लागेल. का? कारण अर्थात हा कॉमन प्रश्न आहे. लहान मुलं आणि जनावरं यांना शक्य करून नीट सांगता येत नाही त्यांना नक्की काय होतंय, ते कोणत्या आजारातून सफर करतात किंवा त्यांना काय त्रास होतोय, हे लहान मुलांना आणि जनावरांना कधीच सांगता येत नाही. ते त्या डॉक्टरला समजून घ्यावं लागतं की आपल्या पेशंटला काय होतंय. म्हणून जर जनावरांचा डॉक्टर तुला व्हायचं असेल, इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ वेट, देन यू शुड हॅव अ व्हेरी वाईड नॉलेज. इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ वेट, then you have to gain very wide knowledge because they can't speak whatever they are feeling. So because of that you have to get a very wide knowledge. कारण जनावर कधीच सांगू शकत नाहीत की त्यांना काय होते, म्हणून त्यासाठी तुलाच तेवढं ज्ञान आत्मसात करून घ्यावं लागेल. नेक्स्ट लाईन. For each of the patients he is likely to get possesses a different insight. For each of the patient he is likely to get possesses a different insight. म्हणजे possesses a different insight. Different insights meaning is given different type of size of organs inside the body. आता प्रत्येक जनावराच्या बॉडीमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे डिफरंट असे ऑर्गन्स असतात. म्हणजेच काय, तर तुझ्या समोर येणाऱ्या प्रत्येक पेशंटचे बॉडी पार्ट्स हे वेगळे असतात. आता त्या उलट जर ह्युमन बिईंगचा डॉक्टर असेल, मानवाचा डॉक्टर असेल, तर त्याला जास्त त्रास नाही पडत का, तर आपण सांगू शकतो की आपल्याला काय त्रास होतोय काय नाही. परंतु जनावराच्या डॉक्टरांच्या पुढे जे काही पेशंट येतात, तो प्रत्येक पेशंटचं बॉडी स्ट्रक्चर हे वेगळं असतं. म्हणजे त्याला त्याचे वडील सांगतायत, फॉर ईच ऑफ द पेशंट ही इज लाईकली टू गेट पजेसेस अ डिफरंट इनसाइड. तुझ्यासमोर येणारा प्रत्येक पेशंट हा त्याच्या बॉडी पार्ट्सने, त्याच्यामध्ये असलेल्या बॉडी पार्ट्स हे वेगळे असतील. नेक्स्ट आन्सर. He must know why the cat is refusing her milk, why the dog is not eating his bone, why the coat of the horse is not shining like silk. म्हणजे जो कोणी जनावरांचा डॉक्टर असेल त्याला हे जाणून घेतलं पाहिजे की कॅट इज रिफ्युजिंग मीन्स नकार देणे. रिफ्युजिंग मीन्स नकारणे किंवा नकार देणे. तर त्या जनावरांच्या डॉक्टरला हे देखील कळलं पाहिजे की मांजर जे आहे ते दूध पिण्यास नकार का देत आहे. जर का मांजराची तब्येत ठीक नसेल आणि तो जर का दूध पिण्यास नकार देत असेल तर का नकार देत आहे हे सुद्धा जाणून घेतलं पाहिजे, त्याला तेवढं समजलं पाहिजे. वाय द डॉग इज नॉट इटिंग हिज बोन. बोन इज अ स्पेशल फूड फॉर द डॉग, स्पेशल अँड फेवरेट फूड. बोन म्हणजे हाडाचा तुकडा किंवा हाड हे कुत्र्याचं आवडतं अन्न असतं. परंतु जर का कुत्रं ते खाण्यासाठी नकार देत असेल किंवा खात नसेल तर ते का खात नाही हे सुद्धा तुला समजायला हवं. वाय द कोट ऑफ द हॉर्स इज नॉट शायनिंग लाईक सिल्क. कोट मीन्स चमडी किंवा घोड्याच्या अंगावरचे केस किंवा चमडी. कोट या शब्दाचा अर्थ इथं असा आहे की घोड्याच्या अंगावरची चमडी किंवा त्याच्या अंगावरचे ते केस. तर आता घोड्याच्या अंगावरची जे चमडी असते ती आपण बघू शकतो का, आपण काही अंतरावरून पाहिली की ती चमकताना शायनिंग अशी दिसते. मग जर का ती कोट म्हणजे ती चमडी जर का शायनिंग करत नसेल, चमकत नसेल, तर ते का चमकत नाही हे सुद्धा तुला समजायला हवं. वाय द पॅरेट डज नथिंग बट ग्रोन.
ग्रून मीन्स हिअर मिनिंग अ साऊंड ऑफ पेन, म्हणजे दुखण्याचा आवाज किंवा कुरकुर करणे अशा प्रकारे. म्हणजे पॅरेट म्हणजे जर का एखादा पोपट हे काहीही न करता कुरकुरत असेल किंवा त्याचा दुखण्याचा आवाज त्याचा येत असेल तर तो का येत आहे हे सुद्धा तुला समजायला हवं. Why the ducks and the chickens are falling to lie? Ducks and chickens, बदक आणि कोंबडीची पिल्ले, ducks and chickens are failing to lie. कोंबडी आणि कोंबडीची पिल्ले किंवा आणि डक हे का पडतायत हे सुद्धा तुला कळलं पाहिजे. Why so faint the canary birds sing? Faint means here meaning is अस्पष्ट. फेंट मीन्स हिअर अस्पष्ट. इथं फेंटचा अर्थ असा आहे अस्पष्ट. मग कॅनरी, कॅनरी हे एका पक्षाचं नाव आहे, कॅनरी बर्ड. मग कॅनरी बर्डचं जे सिंगिंग साऊंड आहे, गाण्याचा आवाज आहे, तो अस्पष्ट का होतोय हे सुद्धा तुला समजायला हवं. अँड इफ ही इज कॉल्ड टू द झू he must say an incredible number of things. And if as a doctor you will called in a zoo, जर as a doctor म्हणून एक डॉक्टर म्हणून जर का तुला एखाद्या झू मध्ये बोलवलं गेलं किंवा तू गेलास तर तिथं तुला an incredible number of thing, incredible means अविश्वसनीय किंवा आपण अनबिलिव्हेबल तुझं इथं मिनिंग दिलेलं आहे. अनबिलिव्हेबल म्हणजेच अविश्वसनीय. मग जर का तू एखाद्या झू मध्ये एक प्राण्यांचा डॉक्टर म्हणून गेलास विजिट देण्यासाठी तर तिथं तुला इनक्रेडिबल नंबर ऑफ थिंग्स बघायला मिळतील. अगदी बऱ्याच अविश्वसनीय गोष्टी प्रत्येक प्राण्याच्या बाबतीतल्या तुला बघायला मिळतील. तर त्या गोष्टी तुला जाणून घेता आल्या पाहिजेत. इफ द लायन्स कॉट अ कोल्ड, जर का लायनला थंडी ताप झाला, लायन्स कॉट अ कोल्ड, जर लायनला थंडी ताप झाला. इफ द झेब्राज गेटिंग ओल्ड, जर झेब्रा ओल्ड व्हायला लागलाय म्हणजेच म्हातारा वयस्कर व्हायला लागलाय तर तो का. इफ द सेंटिपेड हॅज ट्रबल विथ हिज फीट, सेंटिपेड मीन्स हिअर मीनिंग गिवन अ स्मॉल लॉंग थिन क्रिएचर विथ मेनी लेग्स. आपण त्याला मराठीमध्ये लोकल लँग्वेजमध्ये गोम हा शब्द वापरतो, जो की लांब असतो आणि त्याला बरेच असंख्य असे पाय असतात, बरोबर की नाही. मग ते छोटे छोटे जे पाय असतात त्या छोट्या पायांमध्ये जर सेंटिपेडला काही दुखणं असेल, ओके, इफ द सेंटिपेड हॅज ट्रबल विथ हिज फीट, त्या सेंटिपेडला त्याच्या त्या छोट्या पायांमध्ये काही दुखणं आहे का हे सुद्धा तुला जाणून घेता आलं पाहिजे. इफ द हिप्पोज फिलिंग इल, हिप्पो मीन्स हिप्पोज, हिअर हिप्पोपोटॅमस, हिप्पोपोटॅमसचा शॉर्ट फॉर्म इथं हिप्पो असा दिलेला आहे. तर हिप्पोपोटॅमस म्हणजे पानघोडा, बरोबर. तर पानघोडा जो आहे, हिप्पो जो आहे, तो जर का स्वतःला आजारी आहे असं फील करत असेल, फिलिंग इल, त्याला जर का तो आजारी आहे असं वाटत असेल. इफ द बिसन्स गॉट अ चिल, बिसन्स मीन्स रानगवा, ओके, इन मराठी वी कॅन से रानगवा. तर बिसन्स आहे, त्या बिसन्सला जर का थंडी वाजत असेल, ओके. इफ द आर्क्टिक फॉक्स इज सफरिंग फ्रॉम हीट, आर्क्टिक फॉक्स मीन्स ध्रुवीय कोल्हा, ध्रुवावरती जो कोल्हा असतो पांढरा कोल्हा त्याला ध्रुवीय कोल्हा आर्क्टिक फॉक्स असं म्हणतात. तर तो आर्क्टिक फॉक्स जो आहे तो जर का गरमीतून सफर करत असेल, म्हणजे त्याला खूप गरमी होत असेल, त्याला गरम वाटत असेल, त्याचं शरीर तापलं असेल तर का, हे सुद्धा तुला एवढं सगळं जाणून घ्यावं लागेल. इफ सम virulent disease has attacked the chimpanzees, if the tortoise hasn't stayed for several years, if the bear's too full of burns, if the cobra eats her sons, if the panther has a wife who chews her ears. आता नेक्स्ट stanzaमध्ये पोएट काय सांगतायत. इफ द virulent diseases, व्हेरुलंट मीन्स कॉज्ड बाय व्हायरस, म्हणजे एक आपण म्हणू शकतो विषाणूजन्य किंवा संसर्गजन्य असा रोग, विषाणूजन्य किंवा संसर्गजन्य रोग जर का हॅज अटॅक द चिंपांजी,
चिंपांजीला जर विषाणूजन्य किंवा संसर्गजन्य जर रोग झाला असेल तर तो कसा आणि का हे सुद्धा तुला जाणून घ्यायला लागेल. इफ द टॉर्टाइज हॅजंट स्टेड फॉर सेव्हरल इयर. आता टॉर्टाइज म्हणजे काय? कासव. टॉर्टाइज इज अ लिव्हिंग थिंग आणि कोणताही लिव्हिंग थिंग एका जागी बराच काळ नाही राहू शकत, बरोबर की नाही. लिव्हिंग थिंग आहेत म्हणजे त्यांच्यामध्ये मुवमेंट हे त्यांचं फीचर असतं. मग टॉर्टाइज हा जर का लिव्हिंग थिंग असून देखील एका जागेवरून बऱ्याच वर्ष हलला नसेल तर तो का? स्टिल्ड म्हणजे स्तब्ध किंवा एका जागेवरून न हलणे, स्टॅच्यू असल्यासारखा राहणे. तर इफ द टॉर्टॉइज हॅजंट स्टेड फॉर सेव्हरल इयर. हॅझंट स्टेड, स्टेड म्हणजे हलणे, हॅझंट म्हणजे न हल, हॅझंट स्टेड म्हणजे न हलणे. म्हणजे जर का टॉर्टॉइज एका जागेवरून काही हललाच नाही, त्याची काही मुवमेंटच नसेल तर ती का? इफ द बियर्स टू फुल ऑफ बर्न्स. बियर म्हणजे अस्वल. जर अस्वलाला खूप केस आली, अस्वल जर केसाळ प्राणी झाला, फुल ऑफ बर्न्स म्हणजे केसाळलेला, त्याच्या अंगावरती खूप केस आले तर ते कसे, का हे सुद्धा तुला जाणून घ्यायला लागेल. इफ द कोब्रा इट्स हर सन्स. कोब्रा ही जी काही सापाची प्रजाती आहे, बरोबर, कोब्रा हा सापाचा प्रकार आहे, तर कोब्रा हा त्याच्याच पिल्लांना का बरं गिळतो हे सुद्धा तुला कळलं पाहिजे. इफ द पॅन्थर हॅज अ वाईफ हू चिव्स हिज इयर्स. पॅन्थर म्हणजे चित्ता, मराठीमध्ये आपण त्याला चित्ता असं म्हणतो. चित्त्याची जर का वाईफ असेल, पत्नी असेल, तर ती चित्त्याची पत्नी त्याचे कान का बरं चावते? वाय द पॅन्थर वाईफ हू चिव्स हिज इयर. पॅन्थरची वाईफ त्याचे कान का चावते हे सुद्धा तुला कळलं पाहिजे. इफ द जिराफ हॅव हॅड अ टिफ अँड देअर नेक्स आर फीलिंग स्टिफ. जिराफ हॅड अ टिफ. टिफ म्हणजे छोटंसं भांडण किंवा कुरघोरी किंवा आपण म्हणू शकतो कॉरल, म्हणजेच थोडक्यात काय तर छोटंसं भांडण. जर जिराफांमध्ये एकमेकांच्यात भांडणं झाली, इफ द जिराफ्स हॅव हॅड अ टिफ, जिराफांमध्ये जर का भांडणं झाली, अँड देअर नेक्स आर फीलिंग स्टिफ. स्टिफ म्हणजे कडक किंवा आपण म्हणू शकतो ताठ. ओके, म्हणजे जर का जिराफांमध्ये भांडणं झाली आणि त्यांची मान जर का ताठ झाली, बिलकुल हलेच ना, तर ते का हे सुद्धा तुला कळायला हवं. म्हणजे प्राण्यांचा डॉक्टर होणं इतकंही काही इझी नाही. नाव नेक्स्ट, टर्न द पेज नंबर 78. इफ hyenas will not laugh at keeper's joke. Now hyena means तरस. आपण एक प्राण्याचा प्रकार आहे तरस. तर तरस प्राणी आहे. नॉट लाफ ॲट कीपर्स जोक. कीपर्स मीन्स हिअर झू कीपर, म्हणजे जो काही प्राणी संग्रहालयाचा जो रक्षक असतो, कीपर असतो, त्या कीपरच्या जोकवरती जर का हेना म्हणजे हेना प्राणी जर का हसलाच नाही तर कसं काय? इफ द मंकीज पिंच्ड हिज टेल. आणि जर का माकडाने त्याची स्वतःची शेपटीला पिंच्ड म्हणजे चिमटा घेणे, जर माकड त्याच्या स्वतःच्या शेपटीला चिमटा घेत असेल. इफ द रिनोज लुकिंग पेल. रिनो मीन्स आपण त्याला इन मराठी वी कॅन से गेंडा. ओके, मराठीमध्ये त्याला गेंडा म्हणतात. तर रिनोज लुकिंग पेल. पेल मीन्स निस्तेज. ओके, म्हणजे जर का रिनो गेंडा हा जर का निस्तेज पडलेला असेल तर का? इफ द एलिफंट इट्स पेपर बॅग्स अँड चोक्स. आणि जर का हत्तीने कापडाच्या पेपर बॅग्स म्हणजे कागदी पिशव्या जर एलिफंटने खाल्ल्या तर काय होईल? इफ द कॅमल हर्ट्स हिज हम्प. आणि जर का कॅमलनं त्याच्याच पिल्लांना जर हर्ट केलं म्हणजे दुखवलं तर? इफ द कांगारू वॉन्ट जम्प. आणि कांगारू जर उड्याच घेत नसेल. आता कांगारू हा जो प्राणी आहे तो अर्थातच उड्या घेतो, आपल्याला माहिती आहे, बरोबर, उड्या मारतो. मग जर का कांगारू उड्याच मारत नसेल तर का? इफ द क्रोकोडाईल टर्न्स कॅनिबल अँड बाइट्स. कॅनिबल मीन्स वन हू इट्स ह्युमन फ्लेश म्हणजे नरभक्षक.
म्हणजे माणसाची शिकार करून माणसाला खाणे म्हणजेच नरभक्षक. आपण त्याला म्हणू शकतो वन हू इट्स ह्युमन फ्लेश. फ्लेश म्हणजे चमडी. म्हणजे आपलं जे काही क्रोकोडाईल हा जो प्राणी आहे, मगर जर का शिकार करून नरभक्षक झाली तर काय होईल? दे रन अवे अँड गेट दॅट ओमनिसेंट द वेट. ओमनिसेंट मीन्स वन हू नोज ऑल अँड एव्हरीथिंग. म्हणजेच काय तर सर्वज्ञानी. जर हे इतकं सगळं झालं, हे जे काही प्राण्यांच्या बाबतीतले इथं जे काही थिंग्स सांगितलेले आहेत, ह्या जर का घटना घडल्या, ह्या अशा गोष्टी घडल्या, तर सर्वजण काय करतील? पळत कोणाकडे जातील? तर प्राण्यांच्या डॉक्टरकडे, म्हणजे तुझ्याकडे, म्हणजे वेटकडे. मग जर का हे सगळेजण कोणाकडे येणार? तर द वेट, प्राण्यांच्या डॉक्टरकडे येणार. मग त्यावेळी तुला ह्या सर्व गोष्टी माहिती असल्या पाहिजेत का? तर ते सर्व लोक असे समजून येतील की यू आर द वन हू नोज एव्हरीथिंग. बरोबर? म्हणजे तुझ्याकडे काय येतील का? तर तू असा व्यक्ती आहेस की तुला या सर्व गोष्टींची कल्पना आहे, तू सर्वज्ञानी आहेस असं समजून तुझ्याकडे येतील. म्हणून या सर्व गोष्टी तुला माहिती पाहिजे. Profoundly I pity the vet who must learn such a very great deal for his pay. Profoundly means here its meaning greatly or deeply, म्हणजे अगदी खोलवर आपण त्याला म्हणतो. तर I pity the vet, pity means दया. ओके, तर मला एका वेटबद्दल म्हणजे प्राण्यांच्या डॉक्टरांबद्दल मला खूप खोलवर अशी दया वाटते. का? who must learn such a very great deal for his pay. का? तर तो इतक्या सगळ्या गोष्टी, ह्या इतक्या सगळ्या असंख्य गोष्टी तो शिकलेला असतो आणि त्याची ती कला असते. कशासाठी? तर त्याचं कमावण्यासाठीची, पैसे कमावण्यासाठीची त्याची जी काही कला आहे, तोच ते खूप काही शिकलेला असतो. ग्रेट डील, त्यानं खूप काही हे शिकलेलं असतं, ते जी की सामान्य कोणालाही जमणार नसतं. म्हणून मला त्याच्याबद्दल खूप दया वाटते. माय सन, आय ॲडवाइज यू मोस्ट स्ट्रॉंगली टू अर्न युअर लिव्हिंग अँड इझियर वे. माझ्या मुला, माय सन, मी तुला एक ॲडवाइस देतो, अगदी मनापासून खूप स्ट्रॉंगली असा एक मी ॲडवाइस देतो की यू आर लिव्हिंग अँड इझियर वे. तू आता जे काही जगतोयस ते खूप इझी आहे. डोंट अटेम्प्ट टू अटेंड द झूलॉजिकल क्राऊड. तू प्रयत्न देखील करू नकोस की डोंट अटेम्प्ट टू अटेंड द झूलॉजिकल क्राऊड. प्राणीशास्त्रामधली जी काही गर्दी आहे, त्या प्राणीशास्त्रामधल्या गर्दीमध्ये जाण्याचा तू प्रयत्न करू नको. का? तर ते खूप अवघड आहे. प्रत्येक प्राण्याची आपल्याला माहिती, इत्थंभूत माहिती असायला हवी. अ फार मोर ॲडवायझेबल प्लॅन, आणि त्यासाठी एक सल्ला देणारी योजना मी आखतोय, इज टू कॉल युअरसेल्फ डॉक्टर ॲज सो बी अलाउड टू ट्रीट द इलनेस ऑफ मॅन. त्या उलट तू मानवाचा डॉक्टर हो. इलनेस ऑफ मॅन, तू डॉक्टर हो पण मानवाचा हो. का? तर प्राण्यांचा डॉक्टर होणं इतकंही काही इझी नाही. अगदी प्राण्यांची, छोट्यातल्या छोट्या प्राण्याची सुद्धा तुला माहिती करून घ्यावी लागेल. Now the poet is unknown poet, here not giving the name of poet. Now here we have done you have to solve the English workshop, very short workshop. So, and as well as you have to write down the difficult words with its Marathi and English meaning, as well as you have to learn the spellings of difficult words. Thank you.